Today we'll continue with one more problem. Write down the statement. An equilateral triangular prism side of base 50 mm, axis 75 mm long. An equilateral triangular prism, side of base 50 mm and axis 75 mm long, is resting on the corner of base in HP. Axis of the prism is 30 degrees to HP and 60 degrees to VP. Complete the projections. Write down. आवाज येतोय व्यवस्थित आता? Yes, sir. Yes. Okay. In last lecture we understood that we need more time for drawing. त्यामुळे आता आपण डिस्कशन कमी करूया. जिथे तुम्हाला डाऊट असेल त्याच वेळी विचारा. इज दॅट फाईन? इंटरॅक्शन थोडं कमी करूया म्हणजे वेळ आपल्याला जास्त मिळेल. इज दॅट फाईन? Yes. Yes, sir. कारण वेळ जास्त लागतोय. मग आपण बोलणं कमी ठेवूया. ओके. गिव्हन डेटा. Stage 1 data, it is related to resting edge or resting corner. So stage 1 data is resting on corner
in HP. Stage 2 data. If the prism is resting in HP, first angle should be with HP. Do you remember? So second stage data is axis max 30 degrees to HP. So prism is resting on corner. मला वाटतं आता पण दोन्ही प्रॉब्लेम आपण रेस्टिंग एज वरती घेतले होते. आता आपण प्रॉब्लेम पाहतो रेस्टिंग कॉर्नरचा. ठीक आहे. रेस्टिंग इन HP means first angle is with HP. Axis max 30 degrees to HP and second angle should be with VP. Okay. Now looking at the data of stage 2 and 3. What is your observation regarding data of stage 2 and 3? Projection of lines मध्ये आपण हा पार्ट शिकलेलो आहोत. Axis is which type of line? It makes 30 degrees with HP and 60 degrees with VP. Oblique. Oblique or oblique nahi. Projection. Profile line. Properties of profile line आपण शिकलो. Properties of profile line काय काय वाचा बरं एकदा. Go to the earlier page. Axis is a profile line. बरोबर आहे का? याचा अर्थ काय झाला? तर theta for the axis plus हे सर्व गोष्टी नोट करा. Phi for the axis is 90 degrees. Okay. What is the other property of profile line? Both front view and top view perpendicular to each Alpha and beta, they are 90 for profile line. Do you remember? Yes, sir. Okay. तर या प्रॉब्लेम मध्ये आपण काय पाहतोय? बीटा फॉर द ऍक्सिस कसा काढायचा जी प्रोसेस बघूया. बाय गिवन डेटा इट शुड बी 90 डिग्रीज. स्टेप बाय स्टेप आपण जाऊया. अदरवाइज थर्ड स्टेज साठी आपल्याला वेळ कमी पडेल. Shall we start? Yes, sir. Okay. So start with XY line. असं बेसिक गोष्टी डिस्कस करण्यात खूप वेळ गेला की स्टेज 3 ला वेळ कमी पडतो. So this is what we are drawing XY
Now resting on corner means corner कुठे काय लागेल आपल्याला राईट हँड साइडला बरोबर आहे रेस्टिंग इन काय HP याचा अर्थ आपल्याला HP किंवा टॉप व्ह्यू पासून सुरुवात करावी लागेल ऍज युजुअल शॅल वी कंटिन्यू मला वाटतं यात काय डाऊट असेल कारण नाही side of base is 50 mm. ट्रायंगलचा कॉर्नर राईट हँड साइडला पाहिजे म्हणजे साइड आपण लेफ्टला घेऊ शकतो बरोबर आहे सो टेक वन प्रोजेक्टर परपेंडिक्युलर टू XY along this mark one side of the triangle let its length is 50 side of base is 50 now construct an equilateral triangle 50 mm हे डिस्टन्स कंपास मध्ये घ्या हा सेंटर घ्या इथे एक आर्क ड्रॉ करा हा सेंटर घ्या दुसरी आर्क ड्रॉ करा and then you can complete equilateral triangle ओके प्रोसेस तुम्हाला सांगितली मी डायरेक्टली स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करून दाखवतो so all the sides of the triangle should be 50 mm so base of the triangle is equilateral 50 okay resting corner काय द्यायचं A द्यायचा Yeah. okay so A B C will be the points of the base and 1 2 3 will be the points on the top surface ठीक आहे बघा मग कुठलाही जर प्रिझम घेतला पाठीमागचं उदाहरण आठवतं ना आणि ही जर लॉंगर एज असेल डेमॉन्स्ट्रेशन मध्ये पहा साइडला तर ही लॉंगर एज तुम्हाला टॉप व्ह्यू मध्ये कशी दिसते हो ऍज अ पॉइंट डू यू रिमेंबर दॅट Yes, sir. ओके इथं वेळ घालवत नाही मी मुद्दामून हे तुम्हाला समजलं असं गृहीत धरतो सो A,1 this will be seen as the longer edge तुम्हाला दिसते as a point similarly B,2 C,3 ओके अजून आपल्याला काय पाहिजे ऍक्सिस पाहिजे का नाही तर ऍक्सिस मिळवण्यासाठी काय करावं लागेल तुम्हाला सेंटर ऑफ द बेस फाइंड आउट करायला सेंटर ऑफ द बेस मिळवायचं असेल काय करा how to obtain center of base 25. take midpoint of one side हा midpoint घेतला join it to opposite corner take midpoint of another side join it to opposite corner लक्षात येते का बघा एका साइडचा मिडपॉइंट घेतला तो अपोजिट साइडला जॉईन केला दुसऱ्या साइडचा मिडपॉइंट घेतला तो पण अपोजिट साइडला जॉईन केला so here intersection of these two faint lines will be O, O1 हा ऍक्सिस आपण दाखवलाय तर हा ऍक्सिस सुद्धा टॉप व्ह्यू मध्ये तुम्हाला दिसतोय ऍज अ पॉइंट टॉप व्ह्यू मधून दोन प्रोजेक्टर येतील पहिला प्रोजेक्टर आहे A1 चा
नो इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन. ठीक आहे, आता आपण असा प्रयत्न करूया, ऑब्जेक्टची गरज नाही आपल्याला, आपण बाय प्रोसिजर हे प्रोजेक्शन काढायला शिकूया. तर हा जो एरो आहे या दिशेने जर तुम्ही ऑब्जेक्टला पाहिलं, हाऊ मेनी रेक्टँग्युलर फेसेस यू कॅन सी? डिड यू गेट माय क्वेश्चन? प्रश्न लक्षात आला का? If you are looking from this direction, how many rectangular surfaces you can see? तुमचं उत्तर सांगितलं जातं, बरोबर आहे. Can you repeat the answer? 1. You will see only one rectangular face. बरोबर आहे. तर मी तुम्हाला पूर्वी पण सांगितलं होतं बघा, आपण विदाउट ऑब्जेक्ट हा प्रॉब्लेम सोडवायचा प्रयत्न करतोय आणि एक्झाम मध्ये ऑब्जेक्ट मिळणार नाहीत आपल्याला, बरोबर आहे का, असे समोर बघायला. तर या दिशेने जर रेज ऑफ लाईट जात असतील तर तुम्हाला एकच रेक्टँग्युलर सरफेस दिसेल. त्याचं नाव काय असेल? AB21 असं नाव असलेलं एक रेक्टँग्युलर सरफेस दिसेल, बरोबर आहे. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. नेक्स्ट, हा जो रेक्टँगल आहे तो असा उभा असेल आणि तुम्ही त्याला समोरून पाहता. आर यू गेटिंग? तर तो रेक्टँगल तुम्हाला इकडून बघितलं कसा दिसेल, किंवा हा रेक्टँगल इथून पाहिला कसा दिसेल? ऍज अ लाईन. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. आणि हा पाठीमागचा रेक्टँगल आहे तो दिसणारच नाही. इज दॅट क्लिअर? इमॅजिनेशन करायचा प्रयत्न Yes, करा. sir. Now name the points in front view. Points of the base are A, B, C. So this is A dash, B dash and C dash. They are having common projector. याचा अर्थ तुम्ही इथून पाहत असाल तर BC ही तुम्हाला कशी दिसते? As a point. Similarly, this is 1 dash and 2 dash and 3 dash. They are having a common projector. ठीक है. Then what is the height of the prism? 75. 75. Okay, height of the prism is 75. So this distance you have taken as 75. ओके, हे सर्व फेंट लाईन दाखवले आहेत. फ्रंट व्ह्यू मध्ये जो रेक्टँगल दिसतो त्याला आपण will represent in dark lines. So this is front view. Okay. Now in top view, इथे axis तुम्हाला कसा दिसतो? O01 हा कसा दिसतो? As a point. Is that correct? Yes. टॉप व्यू मध्ये Yes. ऍक्सिस ऍज अ पॉइंट दिसतोय, त्याचा प्रोजेक्टर इथं वरती घ्या. तर O01 जो आहे इथून एक फेंट प्रोजेक्टर घ्या. ठीक आहे, हे तुम्हाला समजण्यासाठी मी दाखवतो. येलो लाईन मी ऑफकोर्स नंतर डिलीट करणार आहे. ऑन दिस प्रोजेक्टर डॉटेड सेंटर लाईन हे कंटिन्युअस येत नाहीत माउसने ड्रॉ करताना, हा प्रॉब्लेम आहे माझा. So along this projector you can show the center line. सेंटर लाईन कशासाठी दाखवतात? तर ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री साठी, अजून कशासाठी? डायमीटर्स ऑफ द सर्कल. MCQ याच्यावरती येऊ शकतो. ठीक आहे, सो दिस इज ऍक्सिस इन द फ्रंट व्ह्यू. सेंटर ऑफ द बेस तुम्ही O म्हणा. Center of the top surface can be called as O1. Shall we continue? Yes, sir. Any doubts till now? No, sir. Okay. Now, what are the resting edge or corner? काय दिले या केस मध्ये? एज दिले का कॉर्नर दिलाय? Corner. Corner. It should remain Corner. on XY. So resting corner A dash, you can keep it along
एक्स वाय. रेस्टिंग कॉर्नर ए डॅश जो आहे तो एक्स वाय वरती कंटिन्यू करा. ठीक आहे. नाव थीटा फॉर द ऍक्सिस. ऍक्सिस कुठे आहे? हा ऍक्सिस आहे, बरोबर आहे का? अँड you can easily understand the longer edge. Longer edge हे आपण दाखवते कुठली आहे? A dash 1 dash. Yes or no? So you can easily understand axis is parallel to longer edge A dash 1 dash. Have you observed this thing? Axis आणि longer edge एकमेकांना पॅरलल आहेत. म्हणजेच जर ऍक्सिस 30 डिग्री अँगल करत असेल एचपीशी तर लॉंगर एज ने पण किती केला पाहिजे? 30 डिग्री. आणि याचा दुसरा अर्थ काय होतो? बेसने किती केला पाहिजे अँगल? 60 डिग्री. 60 डिग्री. काल ह्या गोष्टी आपण ऍज अ एमसीक्यू लिहून घेतल्यात. सर्वांच्या लक्षात आलंय? ऍक्सिस जर 30 अँगल करत असेल तर लॉंगर एज पण 30 करेल आणि बेस किती करणार आहे? 60. मला वाटतं ह्या गोष्टी आता क्लिअर झाल्या असतील. So I think we should take inclination of the base as usual. Base angle घ्यायचा नेहमीप्रमाणे. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So tell me 60 degree. हे डिस्टन्स किती आहे? डिस्टन्स बिटवीन these two projectors. बेसची लेंथ किती दिसते फ्रंट व्ह्यू मध्ये? 45. ओके, इट इज 45. ठीक आहे, 44, 45 जे काय असेल ते. 43. तर हे जी लाईन आहे बेसची ज्याची लेंथ मे बी 44, 45 जे काय असेल त्याचा अँगल किती पाहिजे? 60 डिग्री. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. ओके, सो Yes, sir. you can mention here. गिवन डेटा लिहून घेतला असेल तर आता काही नको आपल्याला. यू कॅन राईट हियर. इथं लगेच रिमार्क लिहा. Theta for the axis is equal to 30 degrees. Therefore, theta for the base must be how much? 60 degree. 60 degrees. Okay. So keep the resting corner A dash on XY. हा resting corner A dash आपण XY वरती ठेवला आणि आपण बेसचा अँगल 60 घेणार आहोत as usual. So this is angle of 60 degrees. आणि हा आपण बेस रिप्रेझेंट करतो बरं का, त्यामुळे त्याची लेंथ आपण किती घेतली आहे? 44, 45 जे काय असेल ते तुमचं अंतर घ्या. So this is A dash. जर A dash असेल तर वरचे दोन पॉइंट कुठले आले? B dash, C dash. ओके. नाउ आता A dash 1 dash ही बेसला परपेंडिक्युलर आहे. A dash 1 dash ही कशी आहे? बेसला परपेंडिक्युलर आहे. आणि राहिलेली लॉंगर एज सुद्धा कशी आहे? बेसला परपेंडिक्युलर. सो मेंटेन दिस रिलेशन. In second stage, so draw this line perpendicular to the base. Its length is how much? 75, equal to height of the axis. समजताय सर्वांना? Any doubts? No, sir. Okay. आणि इथं कुठतरी आपला टॉप सरफेस येईल, बरोबर आहे का?
and name the corresponding points of top surface. This will be 1 dash. This will be 2 dash comma 3 dash. Okay. Then also transfer the axis. ठीक है. तर हे डिस्टन्स मेजर करा. ऍक्सिसचं कुठल्याही एका लॉंग रेंज पासून मे बी आपण a डॅश 1 डॅश पासून केलं तर बरं होईल. a डॅश 1 डॅश पासून ऍक्सिसचं डिस्टन्स मेजर करा. ओके. You transfer the same distance here. A dash 1 dash पासून मेजर केले ना ऍक्सिसचं डिस्टन्स. ते a dash 1 dash पासूनच आपण ड्रॉप करणार. And along this line you can show the axis. टेम्पररी लाईन मी काढलेलं आहे कारण आपल्याला सेंटर लाईन व्यवस्थित येत नाही डॉटेड लाईन, त्यामुळे थोडंसं नवीन पर्याय काढला मी. तुम्ही डायरेक्ट सेंटर लाईन काढू शकता, तुमच्याकडे स्केल आहे, बरोबर आहे का? Show this angle to be 30 degrees. Angle जर 30 degrees असेल तर axis of course किती असेल 30 degrees. Now transfer all the points in top view. काय डाऊट नसेल तर मी कंटिन्यू करतो. Is that fine? Yes, sir. So from base you can have two projectors. One is for A1. So इथे थांबवलं तरी चालेल, शॉर्ट करण्याची गरज नाही. A आणि 1 मध्ये असेल, बरोबर का? 1 पण साधारण याच लेवलला येतो. One horizontal projector. हा कुठला मिळाला पॉइंट आपल्याला A, बरोबर आहे का? This is 1. Similarly obtain other 4 points. So one projector from B dash C dash can be drawn. One more projector from 2 dash 3 dash. From previous view, common projector for B and 2. One more projector for C and 3. And name all the points in top view. या पॉइंटचं नाव असेल 2 असेल, बरोबर ना? चेक करा एकदा. काय गडबड होत असेल तर आता सांगा. This will be 3. Is it correct? This is B and this is C. सहा पॉइंट मिळाले सर्वांना. Yes, sir. I obtain all the 6 points. Yes, sir. Okay. Now how to join these points? हे पॉइंट जॉईन कसे करायचे याच्याविषयी पण मी तुम्हाला नोट देतो, ते लगेच लिहून घ्या. इथं लिहून देतो, नंतर मी इरेज करतो. ठीक आहे.
नोट सेपरेट लिहून घ्या, प्रॉब्लेमच्या ठिकाणी लिहू नका, जिथं प्रॉब्लेम नाही अशा ठिकाणी लिहून घ्या. How to join visible or non-visible लिहून घेताय ना? Yes, sir. Edges in stage 2 and stage 3. स्टेज 2 आणि 3 मध्ये डॉटेड लाईन किंवा कंटिन्युअस लाईन कशा काढायच्या, म्हणजेच विजिबल आणि हिडन एजेस कशा दाखवायच्या. ओके, त्याच्याविषयी हिंट जे आपण पूर्वी एक्झिक्यूट केलेल्या, आता फक्त आपण नोट करतोय. ओके, स्टेप नंबर 1 काय करतो सांगा बरं. Outline draw. करेक्ट. मेक द आउटलाईन. आउटलाईन ही कंटिन्युअस लाईन ने काढतो, पण कंटिन्युअस लाईनला आपला पॉप्युलर शब्द कुठला आहे? डार्क लाईन. चालेल का हा शब्द? मेक द आउटलाईन डार्क. डार्क म्हणजेच कंटिन्युअस. ठीक आहे. स्टेप नंबर 2 the edges which are away from xy. away from xy याचा अर्थ काय? Nearer to. Correct. Nearer to observer are visible. Are visible. ज्या साइड्स XY पासून लांब आहेत, म्हणजेच ऑब्झर्वर पासून जवळ आहेत, त्या विजिबल आहेत. आता या स्टेपचा अर्थ आपण पुन्हा एकदा समजून घेऊया. यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन. बरोबर आहे? येस ऑर नो? Yes, sir. तर आता जर तुम्ही लक्षात केलं तर या ही जी लाईन आहे इथे किती एजेस आहेत? तो टिक मार्क केलेल्या ठिकाणी किती एजेस आहेत? 2 आहेत. कुठल्या कुठल्या? बी डॅश, 2 डॅश आणि सी डॅश, 3 डॅश. तर या एजेस कशा आहेत? XY पासून लांब आहेत. इज इट करेक्ट? Yes, sir. मीन्स दे आर नियर टू द ऑब्झर्वर. देअरफॉर टॉप व्ह्यू मध्ये B2 आणि C3 विजिबल असते. सेकंड स्टेटमेंटचा अर्थ समजलाय? Yes, sir. ओके. देन थर्ड पॉइंट. edges nearer to XY are generally not visible. जनरली याचा अर्थ काय होतो? ठराविक केस मध्ये जर किती अँगल ने इन्क्लाइन केल्याच्यावरती पण अवलंबून असते. ज्या लाईन XY पासून जवळ आहेत त्या शक्यतो विजिबल नसतात. फॉर एक्झाम्पल कोणती एज हो? A'1' दिसते का इथं स्टेज 2 मध्ये? Yes, sir. Yes, sir. A'1' ही कशी आहे? XY पासून जवळ म्हणजे ऑब्झर्वर पासून लांब आहे. आर यू गेटिंग? तर ती तुम्हाला विजिबल नसेल. एजेस नियर टू XY आर जनरली नॉट विजिबल. ठीक आहे. शॅल वी कंटिन्यू? देन फोर्थ हिंट. इमॅजिन होत असेल तर खूप चांगली गोष्ट आहे, नसेल तर आपण हे तुम्हाला ठराविक एक प्रोसिजर आपण तयार करून दिलेली आहे. ठीक आहे. एजेस passing through the point on XY are not visible.
except the outline. In stage 2. ठीक आहे. तर हा जो शॉर्टकट आहे आपण लिहिलेला, याचा अर्थ सांगा मला. Edges passing through the point on XY are not visible in stage 2. आउटलाईन सोडून याचा अर्थ सांगू शकताय का? तर सेकंड स्टेज मध्ये XY वरती कोणता पॉइंट आहे? A डॅश आहे. तर टॉप व्ह्यू मध्ये A मधून जाणाऱ्या एजेस ह्या शक्यतो विजिबल नसतील. कारण काय? A हा पॉइंट नियरर टू XY हा विषय सोडून द्या, तो प्रत्यक्ष XY वरतीच आहे. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. A हा पॉइंट नियरर टू XY सोडा XY वरतीच आहे. मग A पॉइंट तुम्हाला दिसेल का वरून? नाही दिसणार. पण जर A पॉइंट दिसत नसेल तर A मधून जाणाऱ्या साइड्स दिसतील का? नाही. इज दॅट क्लिअर? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट मध्ये काय सांगितलं? जो पॉइंट XY वरती आहे त्याच्यामधून जाणारा एजेस शक्यतो दिसत नाहीत. लक्षात येते का? पॉइंट नंबर 5. Similarly, in stage 3, edges passing through the point nearer to XY are not visible. स्टेज 3 मध्ये आता हे रोटेट केल्यावर तुम्हाला समजेल. पॉइंट नंबर 5 चा अर्थ कधी समजेल तुम्हाला? हा अप्रेंटिसशिप रीड्रॉ केल्यावर समजेल. जो पॉइंट XY वरती आहे किंवा XY च्या जवळ आहे त्याच्यामधून जाणारे लाईन्स शक्यतो दिसत नाहीत. लक्षात राहील? Yes, sir. काय सांगितलं पुन्हा एकदा ऐका. जो पॉइंट XY वरती आहे किंवा XY पासून एकदम जवळ आहे त्याच्यामधून जाणारे लाईन्स तुम्हाला दिसणार नाहीत. कुठं? ऑफकोर्स अपोजिट व्ह्यू मध्ये. ठीक आहे. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली त्या सर्व गोष्टी वापरून जरी काही गोष्टी सुचत नसतील टू विजिबल आपण काय म्हणतो? डार्क लाईन म्हणतो ना. Do not cross each other. करेक्ट. डार्क लाईन्स हे सगळं करून जर काय समजत नसेल तर शेवटी हे ब्रह्मास्त्र वापरायचं शेवटचं. शुड नॉट क्रॉस each other. ठीक आहे. याचा स्नॅपशॉट घ्या, लिहून घ्या. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. मी ग्राफिक्स मध्ये शिकलो तर काय शिकलो? हे शिकलो. ऑब्जेक्ट जरी दिसत नसेल तर कोणत्या लाईन दिसतात आणि कोणत्या नाहीत हे आपण फॉर्म्युलेट करू शकतो. ओके. डू रिमेंबर दिस इज द पॉवर ऑफ इंजिनिअरिंग. तर आपण काय भविष्य सांगत नाही, बरोबर आहे ना? आपण ऍक्च्युअल जो ऑब्जेक्ट असतो तो न बघता काही गोष्टी सांगू शकतो. सो दिस इज द पॉवर ऑफ इमॅजिनेशन. Shall we continue? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, by using these tricks, we'll mark the continuous and dotted lines for stage 2. What's our point number 1? काय? Make the outline dark. ठीक आहे. आउटलाईन कशी येईल बघा. 1 to 2. तुम्ही पण करा सायमल्टेनियसली. 1 to 2 is outline. 2 to B is outline. B to C is outline. C to 3. 3 to 1. बरोबर आहे? झालं की इथपर्यंत? Yes, sir.
ओके. नाव यू आर लुकिंग फ्रॉम द टॉप. तुम्ही इथून पाहताय, बरोबर आहे. वेदर द टॉप सरफेस इज विजिबल टू यू. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. किंवा अजून एक प्रश्न विचारतो. 2 आणि 3 इथे आहेत, बरोबर आहे का? हे दोन्ही पॉइंट तुम्हाला दिसत आहेत का? Yes. Yes, sir. Yes. Definitely yes. Therefore, side 2, 3 is visible. तेव्हा टॉप व्ह्यू मध्ये 2, 3 ही साइड आपल्याला दिसणार आहे, बरोबर आहे. नेक्स्ट चला पुढे चला. आता एजेस नियरर टू XY आर जनरली नॉट विजिबल. आता नियरर टू XY म्हणजे कुठली एज? A dash, 1 dash. A डॅश 1 डॅशचा टॉप व्ह्यू. A1 तुम्हाला दिसणार नाही. किंवा दोन विजिबल लाईन क्रॉस व्हायला नकोय. किंवा अजून एक शॉर्टकट काय? एजेस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन XY आर नॉट विजिबल. जो पॉइंट XY वरती आहे तो तुम्हाला वरून दिसत नाही, आणि तो पॉइंटच जर दिसत नसेल तर त्याच्यामधून जाणाऱ्या लाईन्स दिसणार नाहीत. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. त्यामुळे बघा, A to 1 this line is not visible. कारण का? A हा पॉइंट XY वरती आहे, तो दिसत नाही. किंवा दुसरा शॉर्टकट काय? 2 continuous lines should not cross each other. बरोबर आहे का? C to A. आज मी थोडा नवीन शॉर्टकट वापरतोय, रेफरन्स माझ्यासाठी करून घेतोय येलो कलरचा. त्याच्यावरती मी डॉटेड लाईन काढतोय. तुम्ही डायरेक्टली डॉटेड लाईन काढू शकता, तुमच्याकडे स्केल आहे. काल डॉटेड लाईन व्यवस्थित येत नव्हत्या. यू माइट हॅव ऑब्झर्व्ड. आता A ह्या पॉइंटला 3 डॉटेड लाईन मीट होतात, बरोबर का? तर त्या ओरिजिनेट डॉटेड लाईन, ओरिजिनेट किंवा त्याची सुरुवात A पासून व्हायला पाहिजे. लक्षात आलं का? गॅप राहायला नकोय 2 डॉट मधला. जिथे डॉटेड लाईन एंड होते B किंवा C, तिथे सुद्धा काय पाहिजे? तो डॅशच यायला पाहिजे, तिथे गॅप यायला नकोय. इज दॅट क्लिअर? Yes. Okay, shall we continue? Sir. Sir. नाव काय बोलतो? ठीक आहे, असू द्या. नाव काय होतं इथं? 1 होतं ना, 3 इथं A, इथं 1 डॅश. ठीक आहे. आता लेंथ ऑफ द ऍक्सिस ही कुठून ते कुठपर्यंत असेल? तर इथं कुठतर तुम्ही सेंटर ऑफ द बेस फाइंड आउट करा. लक्षात येते का? सेंटर ऑफ द बेस कसं फाइंड आउट करणार? तर Midpoint. करेक्ट, हा पॉइंट इथे ट्रान्सफर करा, हा सेंटर ऑफ द बेस मिळेल. समजतंय का? सिमिलरली सेंटर ऑफ द टॉप इथे ट्रान्सफर करा. हे पॉइंट झाले आपले कुठले? O हा सेंटर ऑफ बेस आहे, आणि O1 हा काय झाला? सेंटर ऑफ द टॉप. इथं पण नाव देऊ शकता. दिस विल बी O1 डॅश, दिस विल बी O डॅश.
ठीक आहे. तर O to O1 जे डिस्टन्स आहे हे म्हणजे काय झालं? इज विच टाइप ऑफ लेंथ? ट्रू लेंथ और अपरंट लेंथ? Apparent. It is which type of length? Apparent. Apparent Plan length. length. Correct. Plan length is more appropriate. It is plan length of axis. ठीक आहे. इथं ऍक्सिस ही काय होती हो? ट्रू लेंथ होती फ्रंट व्ह्यू मध्ये, बरोबर आहे का? True length plus theta. करेक्ट. ट्रू लेंथ ऑफ ऍक्सिस. मग आता इथं फ्रंट व्ह्यू मध्ये तुम्ही ऍक्सिस साठी थीटा किती दाखवलाय हो? 30. 30 डिग्रीज. ठीक आहे. मग आता बघा स्टेटमेंट वाचा. स्टेटमेंट मध्ये काय सांगितलं बघा, सर्वांचं लक्ष आहे का? प्लीज ऑब्झर्व द स्क्रीन नाव. लक्ष आहे स्क्रीनकडे? Yes, sir. ऍक्सिस मेक्स 30 डिग्रीज टू HP, हे तुम्हाला माहिती आहे. आणि अजून व्यवस्थित जर तुम्ही स्टेटमेंट वाचलं तर ऍक्सिस मेक्स 60 डिग्रीज टू VP. आता मला सांगा 60 डिग्री हा अँगल इज इट फाय और इज इट बीटा? Beta. Axis makes 60 degrees to VP. Is it phi or is it beta? Phi. कालचं स्टेटमेंट वाचा, त्याच्यामध्ये काय दिलं होतं? Top view. टॉप व्ह्यू मेक्स, बरोबर आहे. तर इंटरप्रिटेशन ऑफ गिवन डेटा लाईन्स मध्ये तुम्हाला आठवतं आपण त्यासाठी 2 तास दिले होते. डू यू रिमेंबर दॅट? Yes, sir. आणि मी काय सांगितलं होतं, जर गिवन डेटाचं इंटरप्रिटेशन चुकलं तर प्रॉब्लेम चुकणार आहे. ठीक आहे. तर हे स्टेटमेंट कोणाला सिमिलर हो? ऍक्सिस मेक्स 60 डिग्रीज टू VP. ऍक्सिस हा बेसिकली काय एक इमॅजिनरी लाईन आहे, बरोबर आहे ना? म्हणजे हे स्टेटमेंट कसं झालं? लाईन मेक्स 60 डिग्रीज टू VP. येस और नो? Yes. नाउ इज इट फाय और बीटा? सो Phi. हा दिलेला अँगल हा फाय आहे, तो बीटा असू शकत नाही. कारण बीटा त्यासाठी स्टेटमेंट कसं लागेल हो? 60 degree to बीटा द्यासाठी स्टेटमेंटचं वर्डिंग कसं लागेल? पहिला प्रॉब्लेम Top वाचा. view of the top axis. view map. makes 60 टॉप degree व्यू to ऑफ द ऍक्सिस मेक्स किंवा व्हर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द ऍक्सिस. आठवतंय का? पहिल्या प्रॉब्लेम मध्ये हे लिहून दिलंय बाळांनो. हे सर्व लक्षात राहिलं तरच आपल्याला आउटपुट मिळेल, बरोबर आहे. फक्त लेक्चरला बघा, नेक्स्ट लेक्चरला आपण ज्यावेळी जॉईन होतो त्यावेळी आपली कंडिशन कसं पाहिजे, आपल्याला पूर्वीच्या सर्व गोष्टी आठवल्या पाहिजेत. प्रयत्न करताय तसा? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this angle is phi. Is it clear? So Yes. in stage 3, it is given that phi for the axis is how much? 60 degrees. 60 degree. म्हणजे इथं जो काय तुम्ही ऍक्सिस काढणार आहात त्याचा फाय किती असला पाहिजे? 60. इज दॅट 60 क्लिअर? degree. पण इथं जी तुमच्याकडे अवेलेबल लेंथ आहे, इज इट ट्रू लेंथ और इज इट प्लान लेंथ? Plan. True. Plan length. Plan length. तर स्टेज 2 मध्ये अवेलेबल असणार लेंथ कुठली आहे? प्लान लेंथ. ती ट्रू लेंथ नाही, बरोबर आहे. मग फाय वर तुम्ही कोणती लेंथ एक्सपेक्ट करताय? True length. True length. फाय वरती कोणती लेंथ पाहिजे तुम्हाला? ट्रू लेंथ True पाहिजे. त्यामुळे पहिली गोष्ट तुम्हाला काय करायचंय, फाय ह्या ऍक्सिस वरती ही तुम्ही प्लान लेंथ जी असेल मेजर करा. बरं किती येते? 8 to 1 हे डिस्टन्स मेजर करा. ते त्या ऍक्सिसच्या लेंथ एवढंच असणार आहे. 8 to 1 बघा, B to 2 बघा किंवा C to 3 बघा. लॉंगर एज आणि ऍक्सिसची लेंथ इक्वल असते, बरोबर आहे का? 63. 63 म्हणजे बघा ऍक्सिसची ट्रू लेंथ स्टेज 1 मध्ये तुम्ही दाखवली. ऍक्सिसची ट्रू लेंथ किती आहे? 75. बघा 75. ऍक्सिस
ट्रू लेंथ ही किती आहे 75. ऍक्सिस ची प्लान लेंथ किती आहे 63. 62 बरोबर आहे. 3. आणि अँगल ठीक आहे 63 असेल ठीक आहे. आणि ऍक्सिस साठी तुम्हाला अँगल किती माहिती आहे फाय माहिती बरोबर ना Yes. Yes. 60 डिग्रीज. आणि तुम्हाला अँगल पाहिजे कुठला बीटा. आर यू गेटिंग. बघा पुन्हा एकदा सांगतो. ऍक्सिस ची ट्रू लेंथ 75 हा गिव्हन डेटा आहे. ऍक्सिस ची प्लान लेंथ 62 किंवा 63 हा आपण मिळवलेला डेटा आहे बरोबर आहे का. ऍक्सिस साठी फाय तुम्हाला माहिती आहे 60 डिग्रीज आणि बीटा फॉर द ऍक्सिस तुम्हाला काढायचा आहे. यू गॉट द प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम लक्षात आले का. Yes, sir. ओके ठीक आहे. तर हा प्रॉब्लेम मी तुम्हाला दोन पद्धतीने सांगतो. एक तुम्हाला रुटीन मेथडने सांगतो किंवा एक डायरेक्ट लॉजिकने सांगतो. पहिल्यांदा कसं सांगू द्या. Routine. पहिल्यांदा लॉजिक न सांगू द्या का रुटीन प्रोसेस न सांगू द्या. लॉजिक. ठीक आहे. तर जर तुम्ही ऍज पर लॉजिक गेला नाही मला वाटतं पहिल्यांदा बाय प्रोसेस जाऊया आपण. ठीक आहे. तुम्ही काय करा इथं कुठतरी साईडला तुम्हाला स्पेस असेल बरोबर आहे का किंवा सेपरेटली जे मी सांगतो ती प्रोसेस एक्झिक्यूट करून पहा. ठीक आहे. बघा आता असा एक रेफरन्स घ्या. याच्यासाठी मी कलर वेगळा चूज करतो. टेक सम रेफरन्स. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ऍक्सिसचा अँगल किती पाहिजे तुम्हाला 60 ना. Yes, sir. मी सांगतो ही प्रोसेस करा तुम्ही. ऍक्सिस इज गोइंग टू मेक 60 डिग्रीज आणि इथे तुम्ही घ्या हा इक्वल टू 60 डिग्रीज बरोबर आहे. प्लेन्स मध्ये पण आपण हे केलेलं आहे इफ यू रिमेंबर. फक्त थोडस सुपरफिशियली केलं होतं कारण परीक्षेत हे करायचं नाहीये. ठीक आहे. याच्यावरती ऍक्सिसची ट्रू लेंथ किती आहे 75. 75. याच्यावरती ट्रू लेंथ मार्क करा. जे असेल 75. हा 75 चा एंड पॉइंट आहे असं समजा. इज दॅट फाईन. Yes. नंतर काय करा हा 75 चा जो एंड पॉइंट आहे इथून एक लोकस ड्रॉ करा. बघा ही लाईन म्हणजे कुठली लाईन आहे सांगा. ट्रू लेंथ प्लस फायचे बरोबर आहे का. Yes. Yes. ओके. आता हा लोकस मिळाला आपल्याला बरोबर ना. आता प्लान लेंथ किती हो 62. 52 का 62. 62 ठीक आहे. आता काय करायचं बघा पॉइंटला फार तर मी नाव देतो तुम्हाला. नाव नको असतं परत ओव्हनचं कन्फ्युजन होईल. आता इथून तुम्ही प्लान लेंथ टाकणार आहे बरोबर ना आणि मग तुम्हाला बीटा मिळेल. येस ऑर नो. Yes. मग प्लान लेंथने ह्या लोकसला कट करायचा प्रयत्न करा. कुठं कट होतं मला सांगा. आणि तिथं जो मिळेल तो अँगल बीटा असणार आहे. आर यू गेटिंग. More than 90. ओके. की प्लान लेंथने आपण लोकसला कट करतोय. आर यू गेटिंग. प्लान लेंथने लोकसला कट करा.
आणि येणारा अँगल जो बीटा असेल या लाईनचा, आर यू गेटिंग? हा अँगल मला सांगा. बाकी कोणी ड्रॉ करत नाही का? करतोय सर. सांगा ना मग. इथून प्लॅन लेंथनी कट करा आणि या लाईनचा रेफरन्स बरोबरचा अँगल, या रेफरन्स बरोबरचा अँगल किती येतो बीटा, हा अँगल सांगा मला. समजलं नसेल तर पुन्हा एकदा सांगतो. प्लॅन लेंथ घेऊन या लोकसला असं कट करा आणि हा जो अँगल येतो त्याला आपण बीटा म्हणतो. व्हॅल्यू ऑफ बीटा 120. ट्रू लेंथ 75 घेतली. Yes. हे डिस्टन्स जे आहे इट इज इक्वल टू प्लॅन लेंथ ऑफ द ऍक्सिस. ते किती येतं पुन्हा एकदा सांगा. $63 sir. 63. ठीक आहे. टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ बीटा. हा अँगल किती येतो सांगा. प्लीज बाळांनो, लेक्चर संपत आलंय. आपण एक 5 मिनिटं मागून घेतलेली आहेत पुढच्या लेक्चर मधली. मला माहिती आहे 1 तासात हा प्रॉब्लेम संपणार नाही. 90 degrees. इट इज हाऊ मच? 87 येते सर. 90. 90. 90 degrees. It should come 90 degrees. Okay. Is it measured value or is it logical value? 90 degree ही जी व्हॅल्यू आहे मेजर केलेली. ठीक आहे. इथली नावं जातात इरेज करताना, जाऊ दे काय हरकत नाही. सुरुवातीलाच आपण काय लिहिलं होतं वाचा बरं. थीटा फॉर द ऍक्सिस किती आहे 30 डिग्री, बरोबर ना. फाय फॉर द ऍक्सिस किती आहे 60. येस ऑर नो? Yes, sir. थीटा प्लस फाय जर 90 असेल तर ऍक्सिस कुठल्या प्रकारची लाईन म्हणून आपण सांगितलंय? प्रोफाईल लाईन. येस ऑर नो? Yes, sir. मग ऍक्सिस ही जर प्रोफाईल लाईन असेल तर त्याचा बीटा किती असेल? 90 degrees. इट मस्ट बी 90 डिग्री. म्हणून मी तुम्हाला प्रश्न काय विचारला होता, बीटा हा लॉजिकली फाइंड आउट करायचा का बाय प्रोसिजर? ठीक आहे. तर फक्त एकानेच उत्तर दिलं लॉजिकली फाइंड आउट करूया. ठीक आहे. तर इथं प्रोसिजर वापरायची गरज नाही. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. So write down here as किंवा बेटर टॉप व्ह्यूला लिहूया आपण, बरोबर आहे का? as axis is a profile line. जर काय करू देतो 5 मिनिटं एक्सपेक्ट करायला लागेल मला. 5 मिनिटं एक्सपेक्ट करायला अशा पद्धतीने लिहितो मी. as axis is a profile line तेच की हळूहळू. its inclination apparent म्हणायचं का? इट्स apparent inclination beta is equal to 90 degree. ऍक्सिस हा थीटा आणि फायची बेरीज जर तुम्ही घेतली तर ती 90 डिग्री येते. त्यामुळे ऍक्सिस ही प्रोफाईल लाईन असणार आहे. त्यामुळे ऍक्सिस साठी बीटा किती यायला पाहिजे 90. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. येस सर. Now rotate this apparent shape. ही जी ऍक्सिसची प्लॅन लेंथ आहे समजतंय का? या ऍक्सिसच्या प्लॅन लेंथ साठी बीटा किती पाहिजे तुम्हाला 90 90 डिग्रीज.
म्हणजेच हा जो शेप आहे हा किती डिग्रीतून फिरवायचा आपल्याला, किती डिग्रीतून फिरवायचा आहे, 90 डिग्री. करू शकता. चला स्टार्ट. एक 5 मिनिट आपण मागून घेतलेत, पटकन ड्रॉ करा सगळं. ए बी सी. थोडस वेट करा प्लीज. मला एक शॉर्टकट सांगतो रिड्रॉ करण्यासाठी. 1 2 and 3. ठीक आहे. तर एक शॉर्टकट मी तुम्हाला सांगतो. कुठलाही शेप रिड्रॉ करताना ऑब्झर्वेशन महत्वाचं असतं. तर तुम्हाला लक्षात येईल की C3, A1 आणि B2 या तिन्ही लॉंगर एजेस एकमेकांना पॅरलल आहेत का? Yes. Yes, sir. तर हे रिलेशन जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर पुढचा शेप रिड्रॉ करणं सोपं आहे. याचाच अर्थ हे जे डिस्टन्स आहे दोन प्रोजेक्टर मधलं, आणि हे डिस्टन्स कसं असलं पाहिजे, इक्वल. इज इट करेक्ट? Yes. Yes, येस sir. और नो? Yes, sir. Sir. ओके. ते मेजर करून सांगा मला किती आहे. 25. लाईट गेलेली कॉलेजची, नेटवर्क डाऊन होईल. जर मी मीटिंग मधनं एक्झिट झालं तर थोडस वेट करा प्लीज. ओके. 25 sir. 25. ओके. ठीक आहे. आता काय करा, हे तुम्ही 90 डिग्रीने रोटेट केलं म्हणजे ह्या ज्या 3 लाईन आहेत कुठल्या कुठल्या, C3, A1 आणि B2, जे सध्या XY ला पॅरलल आहेत, ते आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन कशा होतील, XY ला परपेंडिक्युलर. आर यू गेटिंग? Yes, sir. आणि त्यांच्यामधला डिस्टन्स किती असेल, 25. 25. ओके. मग पहिल्यांदा 3 लाईन्स इकडे काढून घ्या स्टेज 3 साठी. Distance should be 25 each. थोडस हळू बोलतोय. आय थिंक एम आय ऑडिबल? आवाज येतोय ना? Yes, sir. Yes, sir. लॅब मध्ये मी थांबलोय, तिथं अजून एक लेक्चर चालू आहे. क्लासरूम मध्ये थोडस बाकी ऍक्टिव्हिटी चालू आहेत सध्या. तर आता स्टार्टिंग पॉइंट रेफरन्स म्हणून घ्या तुम्ही लाईन, प्रिव्हियस व्यू मधली BC ही लाईन घ्या. ठीक आहे. जेव्हा तुम्ही असं रोटेट करता, उजवीकडे कोणता पॉइंट राहणार आहे, C, बरोबर ना? Yes. डावीकडे असेल B. नेक्स्ट आता ऑब्झर्व करा, BC ला पॅरलल कोण आहे, 2 3. इज इट करेक्ट? Yes, BC ला sir. पॅरलल कोण आहे, 2 3. ते डिस्टन्स मेजर करा. ते डिस्टन्स इथं मार्क करा. आर यू गेटिंग?
सांगा C to 3 किती डिस्टन्स आहे? C to 3 63. 63. ओके, इक्वल टू प्लान लेंथ. मला पाहिलं होतं आपण. ते इथं 63 घ्या. So here you will get 3. This will be 2. This is B. Now measure B to A. This should be equal to 1 to 2. A to B किती डिस्टन्स? A to B किती आलं? 33. 35. 35. किती? 45. 35. 35. हाँ. ठीक आहे, ओके. हेच डिस्टन्स B पासून असं टाका, समजतंय ना? तेच डिस्टन्स 2 पासून टाका. इज दॅट क्लिअर? समजतंय काय सांगतोय? Yes, sir. So here you will get point A and also you will get point 1. सर्वचे सर्व पॉइंट ट्रान्सफर झाले, बरोबर आहे का? पाठीमागच्या व्ह्यू मध्ये आहे तसं B to 2 डार्क आहे. जो अपीयरन्स प्रीवियस व्ह्यू मध्ये आहे तोच ठेवा. डॉटेडला डॉटेड ठेवा, डार्कला डार्क करा. 1 2 3 ह्या तिन्ही लाईन विजिबल आहेत. A to 1 डॉटेड आहे, बरोबर आहे का? काय केलं आपण? शेप हा रिड्रॉ केला. जो इथे शेप होता तो काय केलाय? रिड्रॉ. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. सेम डायमेन्शन्स. झालं हे कंप्लीट इथपर्यंत? Yes, sir. Okay. Now project all these points in front view. हे सर्वचे सर्व पॉइंट फ्रंट व्ह्यू मध्ये प्रोजेक्ट करा. तुमच्या लक्षात येईल की C and 3 will have common projector.
Similarly, B and 2 will have a common projector. And A and 1 will have a common projector. Take the projector from earlier view. This will be 1 dash. This is projector from B dash C dash. To the scale काढल्यानंतर हे प्रोजेक्टरची पोझिशन रिलेटिव्ह बघा बरोबर आहे का? Tell me the name of this point now. हा पॉइंट कुठला आहे? U dash. Correct. This point is A dash. Okay. Then this point is B dash. Correct. Yes, sir. This is C dash. समजतं सर्वांना? Yes, sir. Then this will be 1 dash. Then Two the dash. above point of intersection is 2 dash. Two dash. This one is 3 dash. ठीक है? Now we have to do the most important task. जर या प्रिझमला तुम्ही इकडून पाहिलं असेल तर कोणकोणत्या साइड्स दिसतील? Did you get my question? Yes, sir. 2, 3. 1, 2, 3. Okay. So this is a very challenging question. Okay. But I must say, हे मी तुम्हाला काय विचारल्याचं मी कारण सांगतो. ठीक आहे. Before I think 6 years. ऐकता ना व्यवस्थित? Are you listening? Yes, sir. What can be the best progress in graphics? तर 2015च्या आसपास मला आठवतंय फर्स्ट इयरलाच एक विद्यार्थी होता. ठीक आहे. त्याचं नाव होतं कपिल. दरवर्षी मी हे नाव सांगतो. तर त्या विद्यार्थ्याचं इमॅजिनेशन एवढं जबरदस्त होतं की ज्यावेळी आपण स्टेटमेंट लिहितो सुरुवातीला, आठवतं ना आपण स्टेटमेंट आपण किती वेळा पूर्वी लिहिलं? 1 तास 15 मिनिटापूर्वी आपण स्टेटमेंट लिहिलंय. येस ऑर नो? Yes, तर sir. मी स्टेटमेंट लिहित असताना बोर्डवरती मी पहिल्यांदा लिहितो नॉर्मली क्लासमध्ये असताना, तर तो विद्यार्थी ते स्टेटमेंट फक्त बोर्डवरती असं वाचत बसायचा. ठीक आहे. त्याच्याकडे बघून बघून तुमच्या लक्षात आलं मी पण बऱ्याच वेळा असं बसलेला असतो. येस ऑर नो? सो इट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. तर बोर्डवरती स्टेटमेंट लिहिताना तो असं बघत बसलेला असायचा. ठीक आहे. स्टेटमेंट लिहितानाच तो हातामध्ये प्रिझम आहे किंवा ऑब्जेक्ट आहे, असं हातात ऑब्जेक्ट आहे असं समजून असं 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 काहीतरी ऑब्जेक्टला फिरवायचा तो. ठीक आहे. आणि ज्यावेळी स्टेटमेंट पूर्ण लिहिलेलं असायचं मी डायसवरून खाली उतरायचो. स्टुडंट मध्ये रोज मध्ये ज्यावेळी फिरायला सुरुवात करायचो रांगेमधनं त्यावेळी तुम्हाला जवळ बोलवायचा विदिन 1 मिनिट. आणि तो मला काय सांगायचा की सर हा जो फायनल व्ह्यू आहे याच्यामध्ये कोणत्या साइड दिसतील आणि कोणत्या दिसणार नाही हे तो कधी सांगू शकत होता? कधी सांगू शकत होता? स्टेटमेंट लिहिताना. आर यू गेटिंग? सो तेव्हापासून मला लक्षात आलं की इमॅजिनेशन इज गॉड गिफ्टेड. ठीक आहे. आणि ग्राफिक्स हा एकमेव असा सब्जेक्ट आहे ज्याच्यामध्ये स्टुडंट्स कॅन बी बेटर दॅन द टीचर. ओके. ठीक आहे. आपल्याला सध्या ते शक्य नाही, ऑनलाईन मोडचे लिमिटेशन आहे.
but if you are really good, it can happen with you. Okay. Meanwhile, we should continue with the process. ठीक आहे. सुरुवातीला काय डार्क लाईन करायचं, आता तुम्ही काहीच करू नका, फक्त मला सांगा स्टेप नंबर 1 काय करायचं, मेक द आउटलाईन डार्क. A dash to B dash, B dash to 2 dash, 2 dash to 3 dash, 3 dash to C dash, finally C dash to A dash. हे काय केलं आपण, आउटलाईन डार्क केली, बरोबर आहे का? येस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट, आता कोणत्या कोणत्या साईड दिसतील आपल्याला? 1, 2, 3. सांगा, which other sides are visible to you? जे शॉर्टकट लिहून दिले ते आता स्क्रीनवरती नाहीत, ते वाचून मला सांगा. Okay, tell me whether A21 will be visible. फ्रंट व्यू मध्ये A21 दिसेल का? Yes, sir. A21 ही विजिबल असायलाच पाहिजे. येस और नो? Yes, sir. Yes. का बरं विजिबल असेल हो? तर बघा, आता प्रिझम नाही आपल्याकडे, मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. जर ए हा पॉइंट असा विजिबल असेल, हा ए आहे, आर यू गेटिंग? बॉटमला जो आहे तो ए आहे आणि ए इथं एचपी मध्ये, आणि प्रिझम तुमच्याकडे असा इन्क्लाइन केलेला आहे, लक्षात येते ना? Yes, sir. तर ए जर विजिबल असेल, तुम्ही समोरून पाहताय, तर 1 हा विजिबल असला पाहिजे. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. ठीक आहे. किंवा इथं दुसरा शॉर्टकट वापरा तुम्ही. सांगा बरं कुठला शॉर्टकट वापरता येईल? बघा, हिंट दिली आता. Nearer to XY line. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. कोणी सांगितलं? रोल नंबर 1 आय थिंक. इज इट करेक्ट? तर बघा, ठीक आहे, कोणी का असं ना, तर जे पण नियरर टू XY आहेत, कोणते पॉइंट आहे तो नियरर टू XY? B and C. बी अँड सी. हे कसे दोन नियरर टू XY, त्यामुळे BC ही लाईन डॉटेड असायला पाहिजे. आर यू गेटिंग? Yes, sir. मग जर BC ही लाईन डॉटेड असायला पाहिजे, तर A1 कंटिन्युअस असेल. आर यू गेटिंग? येस और नो? Yes. ओके. किंवा साध्या सरळ भाषेत बघा, इकडून बघितल्यानंतर A1 ही लाईन अशी इन्क्लाइंड असेल, हा जर A असेल तर हा 1 असेल. कॅन यू इमॅजिन? A जर दिसत असेल तर तुम्हाला समोरून 1 पण दिसलंच पाहिजे, असं प्रिझमच्या 2 साइड्स असतील. आर यू गेटिंग? आणि इथं A1 Yes. आहे. ओके. सो A21 will be visible. Okay. Then what about 1, 2, 3? Line 1 dash, 2 dash आणि 2 dash, 3 dash. A dash, 1 dash आणि 1 dash, 2 dash. या लाईन कशा असतील? Visible. They must be Visible. visible. Correct. आणि जर तुम्हाला 1 हा पॉइंट दिसत असेल तर 1 मधून जाणाऱ्या सर्व लाईन्स काय विजिबल असायला पाहिजेत. इज दॅट क्लिअर? येस और नो? Yes, sir. ओके. आता तुम्हाला अजून एक शॉर्टकट सांगतो. लास्ट स्टेजला जे तुम्ही काढलेलं आहे, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. लास्ट स्टेजला हा जो शेप काढलेला आहे तो बरोबर आहे किंवा नाही हे तुम्हाला जज करायचंय. शॅल आय टेल द लास्ट शॉर्टकट? ऐकण्याच्या मनस्थितीत आहात का? खूप प्रेशर आहे Yes. डोक्याला?
ऐकू शकता आणि समजून घेऊ शकताय? No. Yes, sir. ओके. Yes, sir. आता जे मी करतो ते तुम्ही करू नका, फक्त इमॅजिन करा. इथं ही डॉटेड लाईन नाही असं समजा. ठीक आहे. तर इथं दिसणारा जो शेप आहे, इट शुड अपियर ॲज अ 3 डायमेन्शनल शेप. ठीक आहे. आता काय करा तुम्ही, ह्या पॉइंटची नावं मी पुन्हा एकदा लिहितो. इथं काय हो, बी डॅश आहे ना, Yes. इथं 1 डॅश आहे. ठीक आहे. आता हा जो शेप आहे त्याला काय करा, एकदम डोळे बारीक करून बघा. आर यू ऑब्झर्विंग दिस शेप? हा शेप बघताय सर्वजण डोळे बारीक करून, आणि कंटिन्युअस त्याकडे पहा. काय दिसतंय तुम्हाला? यू कॅन सी अ 3 डायमेन्शनल शेप. इज इट करेक्ट? जर अजून क्लॅरिटी पाहिजे तर हे प्रोजेक्टर मी इरेज करतो. आता मला सांगा, डू यू सी दिस ॲज अ 3 डायमेन्शनल फिगर? Yes, sir. That Yes, should be your ultimate target. Is it clear? Yes. हा जो शेप आहे हा कसा दिसला पाहिजे? 3 डायमेन्शनल. एकदम डोळे बारीक करून त्याकडे पहा. तुम्हाला असं दिसेल की असे 2 ट्रायंगल आहेत. तुमच्या बाजून दाखवतो. असे 2 ट्रायंगल हे एकमेकांना टच होताना दिसत आहेत. येस ऑर नो? Yes, sir. आणि त्यांच्यावरती असा एक तिरका ट्रायंगल ठेवलाय, ज्याचं नाव काय आहे? 1, 2, 1 dash, 2 1 dash, dash, 3 2 dash. dash. Is that clear? 2 पॅरलल ग्राम, सॉरी, Yes, sir. 2 पॅरलल ग्राम असे मीट होत आहेत, दिसतात का? Yes. आणि त्यांच्यावरती एक ट्रायंगल ठेवलं असं दिसतंय. कॅन यू सी दिस ॲज अ 3 डायमेन्शनल फिगर? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तर फॉर्च्युनेटली म्हणा, अनफॉर्च्युनेटली म्हणा, एवढंच मी ऑनलाईन मोड मध्ये सांगू शकतो. आय होप इट इज सफिशियंट फॉर यू. इज दॅट फाईन? Yes. Yes, sir. ओके. नाउ जस्ट वेट फॉर 1 मिनिट. कारण आपण बराच वेळ घेतलेला आहे पुढच्या लेक्चर मधलं. मग आता आपणच कंटिन्यू करायचं का मॅथचं लेक्चर होणार, एवढं फक्त मी इन्क्वायरी करतो. वेट करता 1 मिनिट. Yes, sir. Yes, Yes. sir. पण मला माहित होतं 1 तासात प्रॉब्लेम होणार नाही. मी असं सांगितलं की माझं लेक्चर झाल्याशिवाय पुढचं सुरू होणार नाही. Therefore other teachers are waiting for us. We'll just see. of two-dimensional array as number of subscripts are 2, first subscript represents आवाज येतोय?